ओम शांति। आजिर साकार मुरली 2-3-26 बाबा कहते मिठे बच्चे निजे जोगयुक्त स्थिति रही अन्य मानू जोगर अभ्यास कराओ। जोग कराउथिबा आत्मिक बुद्धिजोग केबे भी एणे तेणे जीवा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, केउं पिला मानंक उपरे बहुत बड़ दायित्व रही सेमाने केउं कथा प्रति निश्चित ध्यान देवा। निजे जोगयुक्त स्थिति रही अन्य मानंकु जोगर अभ्यास कराओ। जोग कराउथिबा आत्मार बुद्धिजोग केबे भी एणे तेणे जीवा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, केउं पिला मानंकर उपरे बहुत बड़ दायित्व रही सेमाने केउं कथा प्रति निश्चित ध्यान देवा उचित। उत्तर, जो पिला माने निमित्त टीचर हुई अन्य मानकु जोग कराउछंदी सेमानंक उपरे बहुत बड़ गुरु दायित्व रही। जदि जोग कराउथिबा संबंध रे सेमानंकर बुद्धि अन्य आड़े घुरुछि तेबे सेमाने सेवा परिवर्ते अपसेवा करुछंती। सेतिपई सेमानकु एही ध्यान रखिबाकु हबो जे मो द्वारा सर्वदा पुण्यर कर्म होई थाउ। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा समस्त संतान मानकु प्रथमे सम्मुखरे बसी लक्ष्य स्थित हेबा पई दृष्टि देइथांती। जेपरि मु ब्रह्मा बाबा कहउचंदी शिव बाबा स्मृति रे बसीछि, तुमे मध्य शिव बाबा स्मृति रे बस। एबे प्रश्न उठुची जे जीए जोग दृष्टि देवा पई सम्मुखरे बसीछंदी सी सारा समय शिव बाबा स्मृति रे रहउछंती, जहाँ भी अन्य मानकु मध्य आकर्षण करिवो। बाबा स्मृति द्वारा बहुत शांति रे रहिबो। जदि तुमे अशरीर होई शिव बाबा स्मृति रे रहिबो तेबे अन्य मानकर ठारू मध्य शांत अवस्था को नहीं पारिबो। काहेकि ना तुमे टीचर होई बसीछ ना। जदि टीचर ही ठीक भाव रे स्मृति रे न थिबे तेबे अन्य माने मध्य स्मृति रे रही पारिबे नाही। तो प्रथमे यही विचार करिवा दरकार जे मु जीए कि सही प्रियतम बाबांकर प्रेमिका अटे, तांको स्मृति रे बसीछि। प्रत्येक एही भली निजकु पचारंत। जदि बुद्धि अन्य आड़े चली जाउछि, देह अभिमान आसी जाउछि, तेबे जान सेवा नुहे, अपसेवा करिया पई बसीछि। ए सब बुझिबार कथा अटे ना। किछि सेवा तो कल नाही, एमिति खालीटारे बसीच तेबे निजर क्षति ही करिवो। जदि टीचर बुद्धियोग एणे तेणे बुलुथिबो तेबे से अन्य को कौन सहयोग करिवे। तेणु जो माने टीचर होई बसुछंती से माने निजकु पचारंतु जे मु पुण्यर काम करुछि। जदि पाप कर्म करिवो तेबे दुर्गति को प्राप्त करिवो, पदभ्रष्ट होई जीवो। जदि एही भली आत्मा को जदि तुमे माने बसाउछ तेबे तुमे निजर टीचर मध्य दायी अट। शिव बाबा तो समस्त को जानिछंती, एही बाबा मध्य समस्तंकर अवस्था को जानिछंती। शिव बाबा कहिबे ये टीचर हुई संदेली उपरे बसीछंती, किंतु एहांकर बुद्धि जोग तो बाहर घुरुछि। ये अन्य को कौन सहयोग करिवे। तुमे ब्राह्मण पिला माने निश्चिंत होई गलो, निमित्त होई गलो एवं शिव बाबांकर संतान होइतिबा कारणरू तांको ठारू संपत्ति नेबा पई बाबा कहउचंदी जे आत्मा माने केवल मते मने पकांदी। जदि टीचर होई बसुछ तेबे जोगयुक्त अवस्था रे बस। एमिति तो प्रत्येक को बाबा को मने पकेवार अछि। छात्र मध्य निजर अवस्था को जानी परिबो जे मु पास हेबी ना फेल हेबी। टीचर मध्य जानी थांदी। जदि केही ट्यूशन टीचर रखी थांदी तेबे सी मध्य जानी थांदी। लौकिक पाठ पढ़ारे तो जदि केही स्वतंत्र शिक्षक रखिबाकू चाहिए तेबे मना करी तेबे रखी पारिबे। जदिओ एठारे केही कहउचंदी जे मते जोगरे बसाओ तेबे बाबांग स्मृति रे बसिबाकू हबो। बाबांकर आशा हेउछि केवल मते मने पकाओ। तुमे प्रेमिका अट, तेणु चलिबा बुलिबा समय निजकू निजर प्रेमिक को मने पकाओ। सन्यासी माने ब्रह्म को मने पकाई थांती। बाबांकर आज्ञा होछि केवल मते मने पकाओ। तेणु प्रेमिक अट, तेणु चलिबा बुलिबा समय निजर प्रेमिका को मने पकाओ। सन्यासी माने ब्रह्म को मने पकाई थांती। भाबुछंती आमे जाई ब्रह्म रे लीन होई जिवो। जो माने अधिक मने पकाउथिबे सेमानकर अवस्था भल थिबो। प्रत्येकंक निकट रे किछि ना किछि विशेषता तो अछि ना। तुमको कहा जाउछि जे बाबांग स्मृति रे रुह, निजकु मध्य स्मृति रे रहिबार
ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି କେହି ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭବ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ୟାଦରେ ରହିଛି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଏଭଳି ମୁରଲି ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯୋଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଶାନ୍ତ ବା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନେକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି। ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି, କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ମମା ବାବାଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦ ରହିଛି, ବାକି ମାଳା ତ ଏବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦାନା ବା ଆତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ବାବା ମମାଙ୍କର ତ ଉଚ୍ଚପଦ ରହିଛି, ବାକି ମାଳା ତ ଏବେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାୟା ଭୌତକୁ ହରାଇଦେଲା। ସବୁକିଛି ସୌଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଟିଚର ବୋଲି ବସିବି, ନଚେତ୍ କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜେ କହିଦେବା ଉଚିତ ଏମିତି ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜେ କହିଦେବା ଉଚିତ ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ବି ଆସି ନିଜେ ନିଜେ ବସିପାରିବେ। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖରେ ମୁରଲି ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଉଭୟରେ ଆଗୁଆ ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ପତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ବାକି ପ୍ରଜା ହେବା ତ ସହଜ କଥା। ଦାସ ଦାସୀ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖ ଯଜ୍ଞରେ ଭଣ୍ଡାର ବା ଭଣ୍ଡାରୀ ବଟି ବା ହୋଲି ବଟି ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରୀ ତ ନମ୍ବର 1 ଅଟନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଇଶାରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସବୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କିବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରୀ ତ ନମ୍ବର 1 ଅଟନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଲକୁ ଖୁସି କରାଇ ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଣ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବି ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବି ସଦ୍ଗତି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇଠାକୁ ଫେରିଯିବୁ। ସୃଷ୍ଟିର ନାଟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ସିନ୍ଧରେ ଓମ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ 5 ସ୍ୱରୂପ ବା ମୁସଲମାନ ଆସୁଥିଲେ, 5 ଜଣ ମୁସଲମାନ ଆସୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାହା ତ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ମାୟା ତ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ ନା। କେହି କେହି ତ ପକ୍କା ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ
ଚୌରାଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ହଲିବେ ନାହିଁ। ବାକିମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ହଲିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ତ କେବେ ବି ହଲିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଲିଯିବେ, ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତଙ୍କର ବିଚାର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ପଦ କ'ଣ ପାଇବେ? ଘରଦ୍ୱାର ତ ଛାଡ଼ିଛ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୟା କରୁନାହଁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହେଉଛ ତେବେ ସେହିଭଳି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ତ ରାଜପଦର ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାରା ସୁଖର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। କେବଳ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। କେହି ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପଦ ପଇସାର ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପଦ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ ସାହସ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୀରୁ ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାତିଦିନ ସେବା କର। କଂଗ୍ରେସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଯାଇ ତ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ। ତୁମକୁ ବି ରାବଣଠାରୁ ଅଧିକ ନେବାର ଅଛି। ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ରାବଣର ମତରେ ଚାଲୁଛୁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚା ସ୍ଥାୟୀ ବା ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ନାହିଁ। ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ରାଜଯୋଗୀ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ବି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ଧାରଣାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବିକେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବିକେ ନୁହନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ବିଘ୍ନ ତ ଆସିବ। କେତେକ ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନ କରୁ କରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପଦ କ'ଣ ହେବ? କେତେ ମାତାମାନେ ତ ବିକାର ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ସହନ କରିଯିବୁ। ମୋର ବାବା ତ ହିଁ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କରିଚାଲିଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ର ବହୁତ ମନେ ଅଛି। ବାବା ଏହାକୁ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଏହିଭଳି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନହେଲେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କରିବା ବାବା ହିଁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି। ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମକୁ ଆସିବା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ଏହା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଲା ଚିତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। କେତେ ସହଜ କଥା। ବାବା ଆସି ଲିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଶିଢ଼ିର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ଯଦି କହିବେ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ତେବେ କୁହ ଆରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଝୁଛ କି ଆମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ବୋଲି। ଏବେ ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଯାଅ।
आम कूलर होइथिले मध्य एपरि प्रश्न करिब नाही जे समस्ते कौन 84 जन्म नेबे। अरे तुम्हें कहीं भावुछ जे आमे डेरी रे आसीछु। बाबा कहते पिलामानकु तुम्हें भारतवासी 84 जन्म नहीं एबे पुणी निजर संपत्ति नियो एवं स्वर्ग को जाओ चलो। बाबा सबू पिलामानकु तो समस्ते कौन 84 जन्म नेबे। अरे तुम्हें कहीं भावुछ जे आमे 84 जन्म नबू। बाबा सबू पिलामानकु कहउछंती तुम्हें भारतवासी 84 जन्म नहीं एबे पुणी निजर संपत्ति नियो स्वर्ग को चल। तुम्हें पिला माने जोगरे बसिबा समय रे सीढ़ी चित्र को मन पकाइले बहुत खुशी लगे। अरे 84 जन्मर तो संपूर्ण पूरण करिछु एबे एबे आमे फेरी जाउछु केते खुशी लागुछि। सेवा करिवारे उत्साह रहिबा दरकार। बुझाइबारे उपाय मध्य मिलुछि। सीढ़ी चित्र संबंध रे बुझाओ। सीढ़ी तो सबु थिबा सीढ़ी रे तो सबु थिबा दरकार ना। त्रिमूर्ति चित्र मध्य दरकार। बाबा कहउछंती जे तुमे मोर भक्त मानक पाखकु जाओ सेमानकु एही ज्ञान सुनाओ तेबे तुमको मंदिर रे ही मिलिबे। मंदिर मानकरे मध्य सीढ़ी चित्र ऊपर बुझाई परिबो। सारा दिन बुद्धि रे एही सब कथा रहउचे आमे किपरि बाबांगर परिचय देबा कहार कल्याण करिबा। दिनकु दिन बुद्धिर ताला खोली खोली रहिबो चलिबो। जो माने संपत्ति पाइबार थिबो से माने ही आसीबे। दिनकु दिन नुआ नुआ आत्मा माने आसी ज्ञान दउछंती शिक्षा करूछंती किपरि बाबांगर परिचय देबा। कहार जो मानकु संपत्ति पाइबार अधिकार अछि। चित्र तो सबु थिबा चित्र तो सेवा करिवार मध्य बहुत उत्साह आसुची। त्रिमूर्ति चित्र मध्य दरकार। बाबा मध्य कहउछन जे तुमे मोर मध्य त्रिमूर्ति तुमे मोर भक्त मानक पाखकु जाओ सेमानकु एही ज्ञान सुनाओ सेमान तुम मानक मंदिर रे ही मिलिबे। मंदिर मानकर मध्य सीढ़ी चित्र ऊपर बुझाई परिबो। सारा दिन बुद्धि रे एही कथा रहउ जे आमे किपरि बाप दादांगर परिचय देवा कहार कल्याण करिवा। निजकु निजर बुद्धि द्वारा दिनकु दिन बुद्धिर ताला खोली खोली चलुची। जो मानकु संपत्ति पाइबार थिबो से माने आसीबे। दिनकु दिन नुआ नुआ आत्मा माने आसी ज्ञान शिक्षा करूछंती। कहा कहा ऊपर मायार प्रभाव पड़ी जाउची तेणु बाबा को बुझाइबा को पड़ी थाए। किंतु से माने बुझी पारंती नहीं जे मो ऊपर ग्रहाचारी रही तेणु मो द्वारा सेवा हो नहीं। सारा दायित्व तुम मानक ऊपर रही। निज सम्मान ब्राह्मण तैयारी करि चलो। सेवारे रहिबा द्वारा बहुत खुशी मिली थाए। बहुत मानकर कल्याण होई थाए। निज सम्मान ब्राह्मण परिवार करि चलो। सेवारे रहिबा द्वारा तुमर खुशी मिली थाए। तुमे माने बहुतंगर कल्याण करिथाओ। बाबा को बॉम्बे रे मधे सेवा करिवार चांस दिया हैतला। सेवारे रहिबा द्वारा बहुत खुशी मिली थाए। बहुतंकर कल्याण होई थाए। बाबा को विषय रे सेवा करिवार बहुत मजा आसी थाए। बहुत नुआ आत्मा आसुथिले। बाबांगर तो बहुत मन होउची जे सेवा करंती कि पिला मानक मध्य एई भली दयाशील रहिबा उचित। सेवारे लागि जिबा दरकार। मनरे यही कथा रहिबा दरकार जे काहाकू निज सम्मान न करिबा पर्यंत अर्थात बाबा परिचय न देवा पर्यंत बाबा को बॉम्बे रे सेवा करिवारे बहुत मजा आसुथला। बहुत नुआ नुआ आत्मा आसुथिले। बाबांगर तो मने हेउची जे सेवा करंती कि पिला मानकू मध्य एई भली दयाशील हेबा उचित। सेवारे लागि जिबा उचित। मनरे एही कथा रहिबा कारण दरकार जे काहाकू निज संपत्ति न कहिबा पर्यंत अर्थात बाबांकर परिचय तो देवा जाए। भोजन मध्य करिवार नहीं। प्रथमे पुण्य तो कर। प्रथमे पाप आत्मा को पुण्य आत्मा करिबा पर जाई रुटी खाइबी। चित्र समान निज समान ब्राह्मण परिवार रो चेष्टा करिबा दरकार।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିକେ ମାନେ ଏତେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ବାଲା ତ ବିନା ଟିଚରରେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏମାନେ ପଢ଼ି ସତେଜ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପତ୍ରିକା କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ମାଗାଜିନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ମାଗାଜିନ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ରିକା। ବାବା ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଅମୁକକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ତେବେ ବାବା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନିଜକୁ କଲ୍ୟାଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଭାଷଣ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ରାଜପଦର ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଅପସେବା କରିବାର ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ବୋଝକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପାୟ ସର୍ବଦା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତନ ବା ଚିନ୍ତା ନଥିବ। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏଭଳି ତ ହେବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରିନଥାଏ। ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।